जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, गुजराती पेपर आज है गणितरीना कलाको है तमारा माटे बाकी है। तो एक ज विडियोनी अंदर आपणे बधा ज आईएमपी क्वेश्चन गुजरातीना लईने तमारी समक्ष हाजर थया छीए। गणतरीना कलाकोनी अंदर सौथी पहेला तमारे आटला प्रश्नों है तैयार करी लेवाना छे। 2 मार्क्सना 4 मार्क्सना जे प्रश्न है ए, त्यारबाद अहेवाल लेखन है, निबंध है, वादात्मक गद्य है, भावात्मक गद्य है, ए बधुं ज तमने आ विडियोनी अंदर मळी रहेशे। तो विडियोने मित्रों तमे अंत सुधी जोता रहेजो अने संपूर्ण पीडीएफ फाइल तमारे डाउनलॉड करवी होय तो डिस्क्रिप्शननी अंदर मैं तमने लिंक आपी छे, त्यांथी तमे आ संपूर्ण पीडीएफ फाइल छे एने डाउनलॉड करी शको छो। ओके, तो वधारे समय नथी लेवो, आपणे जोईए तो विभाग ई छे कुल 20 गुणनो तमने पूछाय छे। केटला गुणनो पूछाय छे? तो के 20 गुणनो छे तमने विभाग ई पूछाय छे, जेनी अंदर सौथी पहेला आपणे अहेवाल लेखन जेटला पण आईएमपी छे एनी वात करीए तो पहेलो अहेवाल छे के तमे जे विस्तारनी अंदर रहो छो ए विस्तारनी अंदर रखड़ता ढोरनो त्रास वधी गयो छे, तो आ बाबते फरियाद करती एक अरजी लखवानी छे। अहींया अहेवाल लेखन लखाई गयुं छे पण न्या आवशे अरजी लेखन, टाइपिंग मिस्टेक छे। ओके, एना पछी तमारा विस्तारनी अंदर वरसादी पाणीनो भरावो थयेलो छे तो एने दूर करवा माटे योग्य अधिकारीश्रीने अरजी लखो। त्रीजी अरजी है तमारा विस्तारनी अंदर पीवाना पाणीनी तीव्र असर ऊभी थई छे तो ए अंगे जरूरी सहाय माटे विनंती करती अरजी है ए म्युनिसिपल कमिश्नरश्रीने लखो। 6 जेटली अरजी आपणे आपेली छे। एना पछी 5 नंबरनी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ अरजी के तमारा विस्तारनी अंदर है ए रंग रसायणना कारखानानुं गंदू पाणी तमारा गामनी नदीमां सोडवी अने नदी छे ने दूषित करवामां आवी रही छे, तो जे अंगे घटती कार्यवाही करवा तमारा जिल्ला कलेक्टरश्रीने अरजी करो। 5मी अरजी तमारा विस्तारनी अंदर सतत भारे वरसादने कारणे पूर अने गंदकीनुं प्रमाण वधी गयुं छे तो आ बाबतनी जाण करती अरजी छे नगरपालिकाना मुख्य अधिकारीश्रीने करो। अने छेल्ली अरजी छे तमारा विस्तारने एक माध्यमिक शाळामां गुजराती विषयना शिक्षक तरीके जोड़वा माटे हाईस्कूलना आचार्यश्रीने संबोधी अने तमे एक अरजी लखो। तो 6 जेटली अरजी लेखन आपणे मोस्ट इम्पोर्टન્ટ आपेली छे। एना पछी निबंध जोईए। जनता लोकशाहीनुं साचुं बळ, मोस्ट इम्पोर्टન્ટ प्रश्न छे निबंधनी अंदर। सौथी पहेला तमारे आ वांचवानो छे। एना पछी नारी तू नारायणी, एना पछी पर्यावरण अने प्रदूषण, त्यार पछी मित्रतानी मीठाश, एना पछी प्रवासनुं जीवन घड़तरनी अंदर स्थान, आ पण मोस्ट इम्पोर्टન્ટ छे। पुस्तक ज्ञाननो पुंज, एना पछी प्लास्टिक प्रदूषण एक समस्या, एना पछी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ ऑनलाइन थई रहेलुं विश्व, त्यार पछी ऋतुराज वसंत, एना पछी इंटरनेट आशीर्वाद के अभिशाप, मोस्ट इम्पोर्टન્ટ छे। मारा शैशवना स्मरणों, जीवन में रमत गमतनुं स्थान, मोस्ट इम्पोर्टન્ટ। सृष्टिनो एकाज पोकार, दीकरी बचावी करो उद्धार, एना पछी नारी तू नारायणी अने मारा स्वप्ननुं भारत, मोस्ट इम्पोर्टન્ટ है। 5 निबंध तमारे सौथी पहेला वांचवाना छे, बाकी टाइम वधे तो वांचजो। एक इंटरनेट आशीर्वाद के अभिशाप, बीजो जीवन में रमत गमतनुं स्थान, त्रीजું मारा स्वप्ननुं भारत, एना पछी आगळ आपणे 2 कीधा के जनता लोकशाहीनुं साचुं बळ अने प्रवासनुं जीवन घड़तरनी अंदर स्थान अने ऑनलाइन थई रहेलुं विश्व। आ 6 निबंध छे तमारे सौथी पहेला तैयार करवाना छे। एना पछी वादात्मक गद्य में सरळ भाषानी अंदर काले तमने शीखवी दीधुं हतुं अने आईएमपी तमे जेटला पण छे ए तमे अहींया जोई शको छो। बधा वांचशुं तो टाइम घणो बधो वही जशे એટલે તમને ખાલી બતાવી દઉં છું જેટલા પણ આઈએમપી છે એ તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો અથવા પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી શકો। एना पछी आजे मातृभाषाना स्थाने अंग्रेजीनुं जे शिक्षण है ए फैशन रूप बनतुं जाय छे, एना विषे वादात्मक गद्य छे। त्यार पछी स्त्री समानता एटले पुरुषना आधिपत्यनो इनकार, स्त्री समानता विशेनो कंईक पेरेग्राफ छे ए छे। एना पछी मैं एक मोटी मूर्खाई तो नहीं करी कि मात्र एक जाहिर खबर वाँची अने पत्र व्यवहार करीने पत्नीनी पसंदगी करवा हूँ छे दक्षिणमां आव्यो। आ पाठना आधारे तमने पूछाई शके एवो छे। एना पछी वर्तमान शिक्षण परीक्षा लक्ष्य है एटले शिक्षण विशेनुं कंईक आपेलुं छे एनुं तमारे वादात्मक गद्यनी अंदर रूपांतर करवानुं छे। तो 5 जेटला वादात्मक गद्य आपेला हता। एना पछी भावात्मक गद्य है ए 80 शब्दोनी अंदर तमारे तैयार करवानो होय छे, जेना शब्द यादी तमने अहींया आपेली छे। प्रार्थना विषे पूछाई शके, एना पछी दहेज प्रथा विषे पूछाई शके, त्यार पछी अनाथ आश्रमनी अंदर बाळा घरमां मा बाप विषे जे यादी तमने शब्दोनी अहींया आपेली छे एना विषे पूछाई शके।
એના પછી પરિશ્રમ વિશે પૂછાઈ શકે. તો આટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ ભાવાત્મક ગદ્ય હતા, એની ઉપર આપણે વાદાત્મક ગદ્ય જોયા. એના પછી 2 માર્ક્સના પ્રશ્નો તમને અહીંયા આપેલા છે. પોસ્ટ માસ્ટરના જીવનની અંદર શું ઘટના બને છે, ભોજાઈએ રાત્રિમાં 100 નિર્ણય લીધો અને એનું શું પરિણામ આવે છે. એના પછી શાક સમારતા ગાંધીજીએ વિનોબાને શું કહ્યું. એના પછી ઉસીનું માગદાનની નજર કેવી હોય અને શા માટે. ત્યાર પછી ઉસીનું માગદાનમાં વિવેક નથી હોતો એવું લેખકને કેમ લાગે છે. ત્યાર પછી પોતાનું શેષ જીવન વનમાં ગાળી યુધિષ્ઠિરને શું કરવું છે. 7 નંબરનો પ્રશ્ન, યુધિષ્ઠિર લોહિયાળ વિજયનું પ્રાયશ્ચિત કેવી રીતે કરવા માંગે છે. 8 નંબરનો પ્રશ્ન, મેટ્રિક સુધીનો અભ્યાસ કરનાર પટણીએ કેવી ઉચ્ચ સિદ્ધિઓ મેળવી હતી. એના પછી મહારાણાએ કાશ્મીર આવવા પ્રભાશંકરને કેવી લાલચ આપી. ત્યાર પછી 10 નંબરનો પ્રશ્ન છે કે સેલ્વી પંકજમે નાયકનું સ્વાગત કઈ રીતે કર્યું. 11 નંબરનો પ્રશ્ન, ભગવાનજી ભાઈએ દેવાની માને શું આશ્વાસન આપ્યું હતું. એના પછી ગુરુને ત્યાં ભણવાને લીધે શ્વેતકેતુની અંદર શા ફેરફાર થાય છે. 13 નંબરનો પ્રશ્ન છે, ઉપાલીને પ્રથમ પ્રવજ્યા આપવાનો આગ્રહ શા માટે રખાયો. એના પછી બિરંજ બનાવવાની પ્રક્રિયા અંગેની ચર્ચાનું વાર્તામાં શું મૂલ્ય છે. ગોળમેજી પરિષદના ભાષણ પછી આંબેડકર વિશે કેવો ખ્યાલ ઊભો થાય છે. 16 નંબરનો પ્રશ્ન, બાબા સાહેબની ગુરુ ભક્તિ વિશે લખો. 17 નંબરનો પ્રશ્ન, મિજબાનીનું વર્ણન તમારા શબ્દોની અંદર કરો. સોનું તો આખરે સોનું જ છે એવું શાથી કહી શકાય. એના પછી 19 નંબરનો પ્રશ્ન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બીજ અને વૃક્ષનો કાર્યકારણનો સંબંધ સ્પષ્ટ કરો. પહેલી અને બીજી પરીક્ષાની અંદર વિવિધ શાળા સંકુલની અંદર જે પેપર લેવાયા એમાં લગભગ આ પ્રશ્ન બધા પેપરમાં હશે જ. એના પછી દમયંતી સ્વયંવર આખ્યાન ખંડની અંદર ચારેય દેવોએ એકબીજાને શા શાપ આપે છે એના વિશે પણ તમને પૂછાઈ શકે. એના પછી મીરાબાઈ ઉપર રાણાજીએ શા માટે ક્રોધ કર્યો હતો. 22 નંબરનો પ્રશ્ન, કવિને બધી કાળી વસ્તુઓમાં કપટનો ભાવ શા માટે જોવા મળે છે. 23 નંબરનો પ્રશ્ન, કાસના કમાડ શબ્દ દ્વારા નાયિકાની સી વેદના પ્રગટી છે. 24 નંબરનો પ્રશ્ન, ભવના અબોલા લોકગીતની અંદર નાયિકા શો સંદેશો મોકલાવે છે. 25 નંબરનો પ્રશ્ન, પતિની વાતનો ઉર્મિલાએ શું જવાબ આપ્યો. 26 નંબરનો પ્રશ્ન, ધીરજવાન જણાયેલી ઉર્મિલા ક્યારે મૂર્છિત થઈ ગઈ. અને 27 નંબરનો પ્રશ્ન છે કે ધમાલ શબ્દ દ્વારા કવિ કઈ મનોદશા પ્રગટાવે છે અને શા માટે. તો એના પછીના 28 નંબરના પ્રશ્નથી વાત કરીએ તો શક્યતાના દ્વાર ખખડાવવા એટલે હું. ઓલિયાએ ગ્રામજનોને શું કહ્યું અને એનું શું પરિણામ આવે છે. બા આખા કુટુંબનો ખ્યાલ કેવી રીતે રાખતા. એના પછી 31મો પ્રશ્ન, કાળરૂપી કુહાડીએ કેવી પરિસ્થિતિ સર્જી અને વસ્ત્ર વિનાની કેમ મોલાતું આ પંક્તિ પાછળનો કટાક્ષ તમારા શબ્દોની અંદર સ્પષ્ટ કરો. તો 32 જેટલા પ્રશ્નો આપણે વિભાગ જે આવતો હોય એ અને 2 માર્ક્સના જે પ્રશ્નો હતા એ આઈએમપી વાત કરી. હવે 4 માર્ક્સના પ્રશ્નો જોઈએ. પહેલો જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે જ પ્રશ્ન એક્ઝામમાં, ખીજડીએ ટેકરે પાઠના શીર્ષકની યથાર્થતા સરસો. એના પછી ખીજડીએ ટેકરે પાઠમાં બનેલી ઘટનાનું વર્ણન કરો. ગમે એક પ્રશ્ન કરો ને એટલે બધું આવી જાય એમાં. એના પછી ઉસીનું માગનારામાં નિબંધની શીર્ષકની યથાર્થતા સરસો. ઉસીનું માગનારામાં સ્વભાવની ખાસિયતો શું હોય. અમરનાથની યાત્રામાં પ્રવાહિત નદીના પલટાતા જે મનોહર દ્રશ્યો છે એ તમારા શબ્દોમાં લખો. યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ નાટકના અંતની ચર્ચા કરો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. એના પછી યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ નાટકના કથા વસ્તુને તમારા શબ્દોમાં લખો. ત્યાર પછી મહાત્માના માણસ શીર્ષકની યથાર્થતા સરસો. એના પછી સત્યાગ્રહી મણિભાઈનો અનુભવ તમારા શબ્દોમાં લખો. પંકજમની હકીકત જાણ્યા પછી નાયકે કયું મનોમંથન અનુભવ્યું. લેખકે ઈશ્વરની સર્વવ્યાપકતા અને એકરૂપતા કયા દ્રષ્ટાંતો દ્વારા વર્ણવી છે. અનુરુદ્ધનો ગૃહત્યાગ વાર્તાનો ધ્વનિ સ્પષ્ટ કરો. સામાજિક સમરસતાના નિર્માણમાં બાબા સાહેબનું યોગદાન વર્ણવો. ત્યાર પછી શરત વાર્તાના શીર્ષકની યથાર્થતા સરસો. આટલા જે પ્રશ્નો હતા એ પાઠના આધારે હતા. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો છે એ કાવ્યના આધારે છે કે અખિલ બ્રહ્માંડની અંદર કાવ્યમાં નરસિંહ મહેતા પરમ તત્વને સી રીતે સમજાવે છે. આ એ પ્રશ્ન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દમયંતી સ્વયંવર કડવાની કથા તમારા શબ્દોમાં વર્ણવો.
દેવોએ નળ અને દમયંતીને પ્રસન્ન થઈને ક્યાં ક્યાં વરદાન આપ્યા? રામબાણ પદનો મર્મ તમારા શબ્દોમાં લખો. રામબાણ કોને કોને વાગે છે અને એની શું અસર થાય છે? લક્ષ્મણ ઉર્મિલાનું બહુમાન કેવી રીતે કરે છે? ઉર્મિલા કાવ્યને આધારે ઉર્મિલાનું ચરિત્ર ચિત્રણ કરો. એના પછી જુઓ ગઝલનું ભાવદર્શન કરાવો. પથ્થર થરથર ધ્રુજે કાવ્યના શીર્ષકની યથાર્થતા. બાનો વર્તમાન અને બાનો ભૂતકાળ કવિતાને આધારે વર્ણવો. અને છેલ્લો ક્વેશ્ચન, વાણીની કરુણ પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરો. તો આટલા પ્રશ્નો છે કાવ્યના આધારે તમને પૂછાઈ શકે એવા છે. કુલ 4 માર્ક્સના પ્રશ્નો આપણે 25 જેટલા જોયા છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ખાસ તમારે એક વખત વાંચવાના છે. ઓકે, તો આશા રાખીશ મિત્રો કે તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલ ઉપર પહેલી વાર આવ્યા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ દોસ્તો આવા જ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.